Hello students, in last video lecture we studied more information about rocks and erosion, weathering also. Some remaining parts we will continue in this lecture. Different rates of weathering. See here one activity is given. Take the following three materials, 2 pieces of chalk, 2 glass test tubes and 2 wax candles. Read the passage carefully, answer the question and do the activities. Let's continue. According to that activities, if you learn this activity, you will see 3 examples of material reacting differently to different conditions. Chalk dissolved in water, but nothing happened to it when kept in the sun. Similarly, heated test tube cracked when cold water was put on it. Also, wax melted when candle was lighted, but nothing happened to it when kept in water in nature. Similarly, rocks react differently to the physical condition. Different amount and the degrees of temperatures and rainfalls affect both physical and chemical weathering. Thus, there is a direct impact of climate on weathering. विद्यार्थी मित्रांनो, वितरण घडून येण्यासाठी जे काही भिन्न प्रमाण लागतं त्यासाठी तुम्हाला इथे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, कृती दिलेली आहे. तुम्ही 3 वस्तू घ्यायच्या आहेत. त्यामधील पहिली वस्तू आहे खडूचे 2 तुकडे घ्यायचे आहेत. दुसरं काचेच्या 2 परीक्षा नळ्या घ्यायच्या आहेत आणि 2 मेणबत्त्या घ्यायच्या आहेत. पॅसेज दिलेला आहे, उत्तरामध्ये काळजीपूर्वक वाचायचं आहे, त्याची प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहे. ते दिल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की 3 भिन्न पदार्थ भिन्न अवस्थांना कसे प्रतिसाद देतात. तसेच खडू पाण्यात विरघळला, पण जेव्हा तो उन्हात ठेवला तेव्हा काहीच घडले नाही. तसेच उन्हात गरम झालेली परीक्षा नळी थंड पाण्यात ठेवल्यावर तडकते. तसेच मेणबत्ती पेटवल्यानंतर मेण वितळते. निसर्गात खडक वेगवेगळ्या भौतिक परिस्थितीला भिन्न प्रतिसाद देतात. तापमान आणि पर्जन्य यांचे भिन्न प्रमाण याचा कायिक व रासायनिक दोन्ही वितरणावर परिणाम होत असतो. अशा रीतीने हवामानाचा वितरणावर थेट प्रभाव पडतो. इन ऑलमोस्ट ऑल एन्व्हायरमेंट्स, physical and chemical weathering processes work together, but usually one of them dominates. Chemical weathering is effective and rapid in human climates. बहुतेक सर्व पर्यावरणात कायिक आणि रासायनिक विदारण प्रक्रिया एकत्रित काम करत असतात. उच्च तापमानात कायिक विदारण प्रभावी असते, तर आर्द्र हवामानात रासायनिक विदारण प्रभावी असते. From the above explanations, can you conclude and complete the table below using the words intense, moderate, slight and very slight of or no weathering? वरील स्पष्टीकरणानुसार निष्कर्ष काढून दिलेला तक्ता तुम्ही पूर्ण करायचा आहे. ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे सर्वाधिक कायिक विदारणाचा दर दिलेला आहे, रेट ऑफ फिजिकल वेदरिंग. त्याच्यामध्ये हाय टेम्परेचर उच्च तापमान, मॉडरेट टेम्परेचर मध्यम तापमान, लो टेम्परेचर कमी तापमान, हाय रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल आणि लो रेनफॉल, सर्वाधिक पर्जन्य, मध्यम पर्जन्य आणि कमी पर्जन्य. देन रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग, रासायनिक विदारणाचा दर. सेम कंटेंट, हाय टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर आणि लो टेम्परेचर, उच्च तापमान, मध्यम तापमान आणि कमी तापमान. तसेच जास्त रेनफॉल, मध्यम रेनफॉल आणि कमी रेनफॉल, म्हणजेच सर्वाधिक पर्जन्य, मध्यम पर्जन्य आणि कमी पर्जन्य.
Now just observe the map and answer the following questions. All questions you have to write in English. Geography notebook. After the observation, you will see some rocks are more resistant while others are less resistant or to weathering process. Some rocks react differently to different types of weathering. For example, quartzite, a metamorphic rock, is harder than livenstein. It does not easily react chemically, but it easily fractures by physical weathering. Under arid conditions, limestone does not easily weather away, but it does so easily in humid regions. Granite resists weathering in arid and semi-arid regions, but the minerals inside it are prone to chemical weathering easily. Rocks having vertical strata are easily loosed and broken down due to temperature changes. Frost action, water and wind action. On the other hand, the rocks having horizontal beds are more compact and are less affected by the mechanisms of disintegration and decompositions. विदारण प्रक्रियेत काही खडक हे अधिक प्रतिरोधक असतात, इतर खडक कमी प्रमाणात प्रतिरोध करतात. प्रत्येक खडकाचा प्रकार विदारण प्रक्रियेत विशिष्ट प्रकारे प्रतिसाद देत असतो. उदाहरणार्थ क्वार्ट्झाइट हा रूपांतरित खडक पोलादापेक्षाही अधिक कठीण असतो. त्याचे रासायनिक विदारण सहज होऊ शकत नाही, परंतु कायिक विदारणाने हा खडक सहजपणे भंग पावतो. शुष्क प्रदेशात सहजपणे चून खडकाचे विदारण होत नाही, पण आर्द्र प्रदेशात ते सहजरित्या होते. शुष्क आणि निम्न शुष्क प्रदेशात ग्रॅनाइट खडक सहजरित्या विदारित होत नाहीत, परंतु त्यामधील खनिजे रासायनिक विदारण प्रवण आहेत. ज्या खडकांचे थर उभे असतात तेथे सहजगत्या विलग होतात. तापमानातील बदल, दव, हिम, पाणी आणि वारा यांच्या क्रियांमुळे ही खडक तुटतात. याउलट क्षितिज समांतर थर असलेले खडक हे जास्त सघन असतात. यांच्यावर विलगीकरण आणि अपघटन या क्रियांचा प्रभाव पडत नाही. Additionally, the rock structure also influences weathering. If the rocks have lots of fractures or joints in them, they will be more susceptible to weathering. Larger the joints of the rock, faster will it get weathered. This is because there will be a lot of space in the rock for water to enter. खडकाच्या संरचनेच्या सुद्धा विदारणावर परिणाम होतो. खडकामध्ये अधिक तडे किंवा जोड असतील तर त्यामध्ये विदारण सहजतेने होते. खडकातील कणांचा आकार जितका मोठा तेवढ्या जलद गतीने त्याचे वितरण होते. अशा खडकात पाणी सहजगत्या प्रवेश करते व विदारणाचे कार्य घडू शकते. Now next important topic is that importance of weathering. According to the weathering prepares the way for formation of soils and various landforms that we see on the earth. Weathering is the first step as it gives material to be eroded by agents of erosion, transported from one place to another and deposited to form landforms such as the deltas, beaches, plains, etc. Weathering helps in the enrichment and the concentration of ores. In regions of high rainfall, the leaching process removes this from parent rocks. As a result, iron or aluminium gets concentrated in upper layers. For example, laterite or bauxite. आता आपण विदारणाचे महत्त्व बघूया. पृथ्वीवरील वेगवेगळे भूरूप आणि मृदा यांची निर्मिती विदारण प्रक्रियेमुळे होत असते. विदारणाच्या पहिल्या पायरीतून कारकांना अपक्षरण करण्यासाठी पदार्थ प्राप्त होतात, जे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जातात आणि मग संचयनातून त्रिभुज प्रदेश, पुळण, मैदाने अशा संचयनाच्या भूरूपांची निर्मिती होते.
विघटनामुळे खनिज समृद्धी व एकत्रीकरण होते. जास्त पावसाच्या प्रदेशात अपक्षालन प्रक्रियेद्वारे क्षार व इतर पदार्थ मूळ खडकातून निघून जातात. यामुळे लोह व ॲल्युमिनियम यांचे वरच्या थरात एकत्र होतात. उदाहरणार्थ जांभा खडक व बॉक्साईट. Next important is that mass wasting. These satellite images shown village main Ambegaon Taluka near Pune. Here the example given 2.11a and 2.11b. On 13 July 2014, mud came down the slope from the top of the hill. Many villagers lost their lives. The incident happened after heavy rainfall in the area. The sweeping portion from northwest to southeast is visible in the second images. This happened because the village is located at the foot of a hill. Thus, relief and slope were responsible for the mudslide. Heavy rainfall and absence of vegetations aggravated the situations. इथे एक दोन आकृत्या दिलेल्या आहे 2.11 आणि 2.11a आणि b. त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळे एक्झाम्पल आहे. उपग्रहीय प्रतिमा जी आहे ती पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण या गावच्या परिसराची आहे. तुम्हाला माहिती की माळीण ही दुर्घटना 2011 साली खूप भयानक अशा परिस्थितीत झाली होती. 30 जुलै 2014 रोजी मोठ्या प्रमाणावर चिखल उतारावून खाली आला. ही घटना या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडल्यानंतरही घडली. यात गावातील अनेक रहिवाशांनी आपले प्राण गमावले. ज्यावरून हा चिखल वाहत आला तो भाग दुसऱ्या प्रतिमेत वायव्य आग्नेय दिशेच्या दिसणाऱ्या पट्ट्याने स्पष्ट होत आहे. Mass movement or the mass wasting is the downslope movement of loose mixture of soil, land and rock particles by the force of gravity. In mass movements, the material come down the slope without the aid of the transporting medium like running water, ice or wind. Mass movements occurred continuously on all slopes. Some act very slowly, other very suddenly, often with disastrous result. गुरुत्वबलाने चिखल दगड यांचे सुटे मिश्रण जमीन उतारावरून घसरते. यालाच विस्तृत हालचाली असे म्हणतात. विस्तृत हालचाल किंवा विस्तृत झीज असे देखील म्हणतात. विस्तृत हालचालीमध्ये वाहते पाणी, बर्फ किंवा वारा यांच्या मदतीशिवाय पदार्थ उताराच्या दिशेने खाली येतात. ही हालचाल विदारण आणि वहन यांच्या दरम्यानची प्रक्रिया आहे. विस्तृत हालचाली या सातत्याने सर्व उतारांवर घडत असतात. काही अतिशय संथ गतीने होतात तर काही अचानक घडतात. अचानक घडलेल्या हालचालीने आपत्ती निर्माण होतात. या हालचालींना कारणीभूत घटक समजून घेऊ. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर फॉर दिस देअर मोमेंट इज दॅट रिलीफ अँड स्लो. There should be considerable elevation in an area for downslope movement to occur. Such movements will not occur in plain areas. Hilly, mountainous and plateau areas are more vulnerable to such movements. The steeper the slope, higher are the chances of occurrence of mass movement. Gentle slope will have slow movements while steep slopes will have rapid movements. पहिला महत्त्वाचा आहे भू उठाव आणि उतार. उताराच्या दिशेने पदार्थाची हालचाल होण्यासाठी प्रदेशातील उंची जास्त असणे आवश्यक आहे. विस्तृत हालचालींसारख्या हालचाली सपाट प्रदेशावर होत नाहीत. डोंगराळ, पर्वतीय किंवा पठारी भाग अशा हालचालीस जास्त संवेदनशील असतात. जितका उतार तीव्र तितकी हालचाल होण्याची शक्यता जास्त असते. मंद उतारावरती धीम्या गतीने होतील
तर तीव्र उतारावर प्रदेशात हालचाली जलद गतीने होतील. सेकंड वन इज दॅट ग्रॅव्हिटी. Gravity is the main force responsible for mass movement. It is a force that acts everywhere on the earth's surface, pulling everything down. गुरुत्वबल हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सर्वत्र कार्य करते. ते सर्व पदार्थांना ते खाली खेचते. नेक्स्ट वन वॉटर. Although water is not always directly involved as a transporting medium in mass movement process, it plays an important role. Addition of water from rainfall or the snowfall or melting of snow makes the material on the slope heavier. Water can seep into the soil and rock and increase their weight. Water can reduce the friction along the sliding surface. All these factors increase the chances of material coming down the slope. पुढील महत्त्वाचा घटक आहे पाणी. पाणी जरी प्रत्यक्षात विस्तृत झिजेमध्ये वाहून नेण्यास कारणीभूत नसले तरीही त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. पर्जन्यवृष्टी, हिमवृष्टी किंवा बर्फाच्या वितळण्यामुळे उघड्या पडलेल्या मातीत किंवा खडकात पाणी सामावले जाऊन जलसंपृक्त स्थिती निर्माण होते. उतारावरील त्याचा भार जड होतो, त्याचे वजन वाढते, त्यामुळे उतारावर हा भार स्थिर राहू शकत नाही. उतरत्या पृष्ठभागावर पाण्यामुळे घर्षण कमी होऊन सर्व पदार्थ व जमीन वाहून पायथ्याशी येतात. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट weak material and structures. Some rocks are weaker than others. Rocks which have joints break easily. In particular, rocks contains calcium or clay minerals tend to have a low strength. Such areas will be more susceptible to mass wasting. पुढचा महत्त्वाचा घटक आहे कमकुवत पदार्थ आणि संरचना. काही खडक हे इतरांपेक्षा क्षीण असतात. ज्या खडकात अनेक जोड असतील ते खडक लवकर तुटतात. विशेषतः कॅल्शियम किंवा मृत्तिका खनिजांचे प्रमाण जास्त असेल तर ते खडक कमकुवत असतात. ज्या प्रदेशात अशा तऱ्हेचे खडक असतील ते प्रदेश विस्तृत झिजेला जास्त प्रमाण करत असतात. Now let's see another activities given. Observe the map and answer the questions. Here again, mass movements can be divided into 4 main classes. The classification is based on how quickly the rock and weathered material moves and how much water there is. First one is that fall or topple happens when rocks have a free fall and the land at the bottom of a slope. Second, flow are a mixture of water, rocks and the weathered material. They move very quickly. Large flows can bury entire villages. Smaller flows can flow roads. Third one, a slide happens when a section of soil or the rock suddenly gives way and moves down a slope. The material moves as a single mass along a slippery zone. And fourth one is that the creep is very slow. Creep is very slow movement which accumulated by the mass movement that goes on for years or even centuries. विस्तृत झीज ही जी आहे ती 4 प्रमुख गटात विभागली जाते. हे वर्गीकरण खडक व विदारित पदार्थ या प्रमाणात केले जाते. पहिला महत्त्वाचा घटक आहे खडक आणि अवसाद ज्या वेळेला उंचावरून पायथ्याशी पडतात तेव्हा पडणे किंवा कोसळणे घडते. दुसरं, प्रवाहात पाणी, दगड व विदारित पदार्थाचे मिश्रण असते. याचे उतारामुळे सहज वहन होते. काही वेळा संपूर्ण गाव या प्रवाहात गाडले जाते. लहान प्रवाहांमुळे रस्त्यांवर वाहतूक थांबते. तिसरं आहे जेव्हा मातीचा काही भाग किंवा खडक अचानकपणे उतारावरून खाली येतात तेव्हा त्याचे स्खलन होते. निसरड्या प्रदेशातून सर्व पदार्थाची एकत्रित हालचाल होते. आणि चौथा आहे सरक ही खूप संथ विस्तृत हालचाल आहे. ही प्रक्रिया काही वर्षे व काही शतकापर्यंत चालू असते. If the fraction on a rock is stronger than gravity for a particular slope, the rock material is likely to stay. But if gravity is stronger, movements will occur in the direction of slope. जर खडकाचे घर्षण हे ठराविक
गुरुत्वापेक्षा अधिक असेल तर खडक तेथेच स्थिरावेल, परंतु गुरुत्वाचे बल अधिक असेल तर उताराच्या दिशेने हालचाल घडेल. थँक्यू.